Damodar Desh, day 19. Quickly, we'll understand the importance of Margasirish month. In the Bhagavad Gita, Krishna has said, Margasirish, Masanam Margasirishoham. In addition to that, Santipani Muni is explaining to Krishna and Balarama the importance of the Margasirish month. Then all the Devatas during their Brahma Muhurta worship the Lord, and this is the month wherein they worship. That's why the importance of Margasirish Mas is so much. Then moving on to the story of Shri Andal Nachiyar. Andal Nachiyar, she appeared in the Divyadesham called Srivilliputtur in the 7th century as daughter of Sri Periyalvar. Both father and daughter are two of the 12 Alvars of the Sri Sampradaya. From the childhood itself, she was completely into Krishna consciousness, not only herself, and she also involved everybody in the village to get into this. This way, she was spreading the message, and during the month of Margasirish, she used to take her friends, go and knock each and every door, do the Nagara Sankirtan, go to the river, take bath, and go to the temple, sing the glories of the Lord. The entire Srivilliputtur is surcharged with the Vrindavan mood. And each and every pasuram, what we are learning, is completely a essence of Srimad Bhagavatam, various shlokas, we are trying to connect it. And when her father used to make flower garlands for the Lord of Vatapatra Sai in the temple, she used to wear and check it every day. One day, father noticed it and he took another garland, but the Lord did not accept. Then he understood this Goda Devi is none other than the incarnation of Mother Earth, Bhumi Devi. Then, when the marriage time comes, then Periyalvar was wondering what to do. At that time, Lord Ranganatha came in the dream of Periyalvar, told him to bring his daughter to the temple, Vatapatra Sai, where he will marry. So the Lord Ranganatha came all the way from Srirangam to Srivilliputtur, and Andal Nachiyar was taken to the temple. The marriage was held, and she entered the sanctum sanctorum. So the 30 pasarams are completely focused on Lord Ranganatha, and as we know, all the pasarams are all related to various pastimes of Lord Sri Krishna in Vrindavan. Then moving on to the glories of Shri Andal Nachiyar, today we have with us Shri Vanjula Badri. She actually joined the ISKCON in the childhood days of the Bhagavad Gita classes in Old Pakistani Consulate. She is from a wonderful Sri Vaishnava family of Kumbakonam town. And she now is attending the youth class and many other things. So presently she is in US, in New York with her sister. So she will be chanting the pasarams today. Before that, she will chant the Taniyams, 3 Taniyams, and the today's pasaram also. I request Vanjula Badri to start. स्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरसिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजिनिगलितं यावदाकृत्य भुक्ते गोदा तस्यै नमैदमिदं भूय एवास्तु भूयः अन्नवयल पुதுவையாண்டாளரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடி அருள வந்த பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாம் கடவா வண்ணமே நல்கு கட்டில் மேல் மெத்தென்ன பஞ்சசயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மால்வாய் திரவாய் மைத்தடம் கண்ணினாய் நீ உன்மனாளனை எத்தனை போதும் துயிலழவிட்டாய் காண் எத்தனை ஏதும் பிரிவாற்றகில்லாயால் தத்துவமன்னு தகவேலோர் எம்பாவாய். One more time. விளக்கெரிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தென்ற பஞ்சசயனத்தின் மேலேறி கொத்த பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கையில்
வைத்து கிடந்த மலர் மார்பாவாய் திரவாய் மைத்தடம் கண்ணினாய் நீ உண்மனாளனை எத்தனை போதும் துயிலழ ஒட்டாய் காண் எத்தனை ஏலும் திரிவாற்றகில்லாயால் தத்துவமன்று தகவேலோரெம்பாவாய். While is inconsistent with your nature and your characteristics tendency. Hare Krishna. His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, he is tested positive, and the medical team and the servant teams are planning so many things how to go about further. So we have to chant Hare Krishna Mahamantra one round in addition to our normal chanting for the welfare. So we request all the devotees, his disciple as well as the other disciples also, to please chant for his good health and progress in his health conditions. Then in addition to that, His Grace Tulsi Govinda Prabhu, Her Grace Sarna Gopika Mataji, and if I remember right, even for Ramaraja Das also, I think so, all the three are affected by the test and it is showing positive. So they are not able to join today the Mangalarti. We have to pray very, very intensely for their good health also. They have to recover from them. So let's all pray additional rounds for these devotees. Try to remember also, we can chant the Narasimha Kavacha mantra so that our intense prayers will definitely help them to come out of this trouble. Hare Krishna. ఈరోజు మనం ఆండాళ్ళ తల్లి పాడిన తిరుపావి చదువుకుంటున్నప్పుడు ఒక్కసారి మన హోలియన్స్ జయపతాక స్వామి మహారాజ్ని తులసి ఫ్యామిలీని అందరినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ దంపతుల కరుణా కటాక్షాలు వాళ్ళ మీద కూడా ప్రసరించాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు కార్యక్రమం మొదలు పెడతాం. హరే కృష్ణ. పాశ్రం 19. குத்து விளக்கெரிய கோட்டுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தென்ற பஞ்சசேனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்கை மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பா வாட்டிரவாய் மைத்தடங்கண்ணினாய் நீ உண்மணாலனை எத்தனை போதும் துயர ஒட்டாய்கான் எத்தனை ஏலும் பிரிவாத்தகில்லாயால் తత్వమన్రు తగవేలోరంబావాయ్. గుత్తు దీపాలు వెలుగు పట్టె మంచముపైని పంచశయనముపై పూల గుత్తుల నీల ఎదనుంచిన దేవా పలుకవా కాటుక కన్నుల కలికిరో నీవు నీ పతిని క్షణమైనా మేలుకోనీవా ఎడబాటు సుంతైన ఓపలేకున్నావా నీ స్వరూపానికి నీ స్వభావానికి ఇది తగదమ్మా తలుపు తీవమ్మ జగతికే మంగళము కూర్చు మన శ్రీవ్రతము. ఇక్కడ ఆండాళ్ళ తల్లి ఏమంటున్నారంటే, ఓ కృష్ణ, నీది విశాలమైన హృదయం కదా, నోరు తెరిచి మాతో మాట్లాడడం లేదు ఎందుకని? నీవు మా నీలాదేవితో కలిసి దంతపు కోళ్ల మంచం మీద పంచశయనంపై హాయిగా నిద్రపోతున్నావు. చుట్టూ గుత్తి వెలిగించున్నాయి. నీలాదేవి జడలో పూలు సువాసనలు వెదజల్లుతున్నాయి. ఆమెతోనైనా మాట్లాడదాం అనుకుంటే ఆమె మీద నుంచి నీవు పడుకున్నావు. అమ్మా నీలాదేవి, నీవైనా స్వామిని నిద్రలేపవమ్మా. కొంచెమైనా అతని ఎడపాటు సహించలేవా? అది నీ స్వరూపానికి స్వభావానికి తగిన పని కాదమ్మా. సో ఈరోజు పాశ్రంలో నిన్నేమో గోపికలు నీలాదేవిని లేపారు, నీలాదేవిని ప్రార్థించారు భగవత్ కటాక్షం కోసం. ఈరోజు తెలుసుకున్నారు నీలాదేవి స్వామి ఇద్దరు వేరు కాదు కాబట్టి ఇద్దరిని కలిపి ఇక్కడ గోదాదేవి కీర్తిస్తూ వాళ్లకు భగవత్ కటాక్షాన్ని ఇవ్వమని ప్రార్థన చేసే పాశ్రం ఈరోజు. అయితే దీంట్లో ఈ మనకు తాత్పర్యం చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది బహుశా ఇది శృంగారం పాశ్రం అని, కానీ దాని అంతరార్థం వేరే ఉంది. లౌకిక దృష్టిలో చూస్తే ఇది ఒక ఆలు మగల మధ్య నుండి శృంగారంలా కనిపిస్తుండొచ్చు, కానీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుడు ఎప్పుడు లక్ష్మీ సహితుడే. నీలాదేవి అంటే కూడా లక్ష్మీదేవి అంశనే. కాబట్టి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే భగవంతుడు లక్ష్మీ సమేతుడు. తర్వాత ఆది నుంచి ఎప్పుడు కూడా స్వామి అమ్మవారితోటి వేరుగా
లేదనమాట. అమ్మవారే స్వామి యొక్క కారుణ్యమయ సంకల్పం అట. ఆ సంకల్పం ద్వారానే సృష్టి స్థితి లయలు జరుగుతుంటాయి. కాబట్టి స్వామివారి సంకల్పము, స్వామివారు వేరెప్పటికీ కాదనమాట. అయితే మనకు డౌట్ వస్తుండొచ్చు, మనం సామాన్యంగా ఎటువంటి పరిస్థితులైనా రక్షణ కోసము కొందరు అమ్మవారిని, కొందరు స్వామిని పెడతారు. అసలు ఎవరు మనకి రక్షణ కలిగిస్తున్నారని, తల్లి శ్రీయా లేకుంటే భగవంతుడా అని. కానీ దానికి జవాబు ఏంటంటే శ్రీమన్నారాయణుడే దానికి జవాబు. ఆయనే మనకు రక్షకుడు. అంటే శ్రీ సహితమైన నారాయణుడే మనకు నిజమైన రక్షకులు. కాబట్టి వారిద్దరూ ఎవరు రక్షిద్దామా వాళ్ళను ఆశ్రయించిన వాళ్ళని ఎప్పుడు పోటీ పడుతుంటారట. ఆ పోటీ కారణంలోనే ఏంటంటే ఇక్కడ అమ్మవారిని వెళ్లకుండా భగవంతుడు ఆపాడు అని మనకు ఈ చిత్రం ద్వారా కూడా అర్థమవుతుంది. అయితే నీలాదేవి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే తన సంతానం, తన స్నేహితులు తన కోసం అరే అమ్మ నీవు మా స్వామివారి కరుణ కలిగించవమ్మా అని అడిగినప్పుడు ఆవిడ గబగబా వచ్చేస్తుందట. ఎందుకంటే తల్లి స్వభావం ఏంటంటే పిల్లలు కొన్నంత తప్పులు చేసినా అది ఘోరంతగా చూపించి భర్తతోటి వాళ్ళని మన్నించేటట్టు చేస్తుంది అనమాట. అందుకని గోదమ్మ మిగతా గోపికలు నీలాదేవిని ప్రార్థించి ఆమె ద్వారా భగవత్ ప్రాప్తి పొందాలని వాళ్ళు ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే ఎప్పుడైతే వీళ్ళందరూ అంత భక్తితో పూజిస్తున్నారో నీలాదేవి లేచిందట తలుపులు తీస్తాను. నిన్ను అడిగారు కదా వాళ్ళు, ఆ అందమైన తామర పువ్వు లాంటి చేతులతోటి ఆ గాజులు గల్లు గల్లు అంటుంటే వచ్చి తలుపు తీవమ్మా అని. సో నీలాదేవి లేచినప్పుడు స్వామివారు ఆపారట. ఇంకా మనం వర్డ్ బై వర్డ్ మీనింగ్కి వెళ్తే కుత్తు వెళ్ళకరియా ఇది జరపాలప్ప. కుత్తు వెళ్ళకరియా అంటే చుట్టూ దీపం వెలుగుందట. చుట్టూ వెలుతురు ఉందంటే దీపము అంటే మనం ఎన్నోసార్లు నేర్చుకున్నాం. దీపం జ్ఞానానికి ప్రతీక. థ్యాంక్ యూ. అయితే ఆ దీపాలు కూడా ఏంటంటే మామూలు దీపాలు కాదట, పంచదీపాలు. అంటే పంచదీపాలు అంటే 5 దీపాలతో ఉన్న దీపం అనమాట. అది 5 దీపాలు కూడా అంతరార్థం ఏంటంటే 5 విషయాలను మనకు సూచిస్తుందట. ఒకటి శృతి, స్మృతి, తర్వాత ఇతిహాసాలు, పురాణాలు, ఆగమం. వీటి వల్ల కలిగే జ్ఞానంతో మనము భగవంతుని యొక్క నిజస్వరూపాన్ని మనము తెలుసుకుంటాం. అదే నిజమైన విద్య. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక దీపం తనని చూసుకోలేదు, అది ఇంకో దీపం ద్వారా మనం దీపం చూడొచ్చు. ఆ రకంగా ఇక్కడ అమ్మవారు భగవంతుని దర్శనానికి మనకు అవకాశం కలిగిస్తున్నారు. అందుకని లక్ష్మీ మంగళ దీప రేఖ అని ఆవిడ్ని స్తుతించినప్పుడు పాడతారు. అంటే అమ్మవారు స్వామిని మనకు దర్శించేటట్టు అవకాశం కలిగిస్తారనమాట. అయితే ఈ పదం ద్వారా మనకు అమ్మవారు ఒక స్వామివారి యొక్క గొప్పతనం తెలుస్తుంది. అయితే కొట్టుకాల్ కట్టిన్మేర్ అంటే అమ్మవారు స్వామివారు వేయించేసిన ఆ మంచం గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనమాట. అది మామూలు మంచం కాదు. అయితే ముందు మంచం గురించి మాట్లాడే ముందు మంచం యొక్క కోళ్ళ గురించి చెప్పారనమాట ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఆ మామూలు కోళ్ళు కాబట్టి కువలాపీడం అనే ఏనుగును చంపగా వచ్చిన దంతాన్ని 4 కాళ్ళుగా అమర్చబడింది అనమాట. అయితే మన రసరాణి మాత చెప్పినట్టు ఈ కువలాపీడం అనేది అహంకారానికి ప్రతీక. ప్రతి ఒక్కరిలో 4 రకాల అహంకారాలు ఉంటాయి. అన్ని నాకే తెలుసు, నేనే అనుభవించేవాడిని, అన్ని నేనే చేస్తాను, భగవంతుడికి నేనే దాసుడిని. ఆ రకంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళలో కూడా ఈ అహంకారాలు ఉంటాయట. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ 4 కాళ్ళ మీద మంచం ఉండడం ఏ రకంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈ 4 అహంకారాలను అణిచి స్వామి కూర్చుంటారు అని. అయితే ఎప్పుడైతే ఆచార్యులు ఏం చెప్తారంటే ఈ నేను తీసేసి ఎప్పుడైతే నువ్వు భగవంతుని చేరుస్తావో, అంటే భగవంతుడినే మనం తెలుసుకోవాలి, భగవంతుని మనం అనుభవించాలి, భగవంతుడే అన్నిటికీ కర్త, నేను భగవంతునికి దాసుని అనుకున్నప్పుడు ఈ అహంకారము మిథ్య అహంకారం కాకుండా కరెక్ట్ దారిలో వెళ్తున్న అహంకారం అని మనం పరిగణించవచ్చు అని చెప్తారు అనమాట. ఎప్పుడైతే స్వామిని ఆశ్రయిస్తామో అప్పుడు ఈ అహంకారాలన్నీ అడిగి ఆయనకు దాసోహం అంటాయి. ఇప్పుడు పరుపు దాకా వస్తే ఆ పరుపు గురించి ఏం చెప్తున్నారంటే మెత్తన పంచశైనత్తిని మేలేది. అది మెత్తైన పరుపు, ఆ తర్వాత ఎత్తైన పరుపు కూడా. దానికి కావాల్సిన లక్షణాలు కూడా ఇక్కడ చక్కగా చెప్పారనమాట. అది మెత్తగా ఉండాలి, విశాలంగా ఉండాలి, ఎత్తుగా ఉండాలి,
పరవడంతో ఉండాలి. కాలానుకూలంగా వెచ్చగా చల్లగా ఉండాలి. ముఖ్యంగా ఈ 5వ పాయింట్ చదువుతుంటే మేము చార్ధామ్ యాత్రలో వెళ్ళినప్పుడు బద్రీలో ఒక హోటల్లో ఉన్నాం. అక్కడ కూడా అంతే, అన్ని థర్మో కంట్రోల్డ్ బ్లాంకెట్స్ అన్నమాట. అంటే అంత చలిలో మనకు ఆ పరుపు వెచ్చగా కనిపిస్తుంది. సో ఆ రోజుల్లోనే ఆ రకంగా అంటే కాలానికి అనుగుణంగా ఎండాకాలంలో చల్లగా ఉండడం, తర్వాత చలికాలంలో వెచ్చగా ఉండేటట్టు ఉండాలట ఆ పరుపు. అయితే అర్థపంచక జ్ఞానం మనం ఇంకొంచెం లోతుగా వెళ్తే ఏంటంటే అది అది తర్వాత కొంచెం చివరిలో మాట్లాడుకుందాం. ఎందుకంటే పరుపు గురించి కొంచెం చాలా డీటెయిల్గా ఇచ్చారు. సస్వరూపము, పరస్వరూపము, ఉపాయ స్వరూపము, ఫలస్వరూపము, విరోధి స్వరూపము. కానీ ఇదేంటంటే పరమాత్మ యందు మన పరమాత్మ యొక్క స్వభావం అది తెలిసేది, అదొక మొదటిది. జీవాత్మ గురించి మాట్లాడేది రెండవది. ఉపాయ స్వరూపం అంటే ఏ రకంగా అయితే మన భగవంతుడిని చేరగలుగుతామో దాని గురించి మాట్లాడేది మూడవది ఉపాయ స్వరూపం. నాలుగోది విరోధ స్వరూపం అంటే ఏవి మన భగవత్ సాధనకు విరోధిస్తాయో. తర్వాత పురుషార్థ స్వరూపం అంటే మనం దేనికోసం, ఇక్కడ ఆర్డర్ కొంచెం ఇటు అటు ఉంది. సో నేను మనము ఈ మన పురుషార్థం ఏంటి, ఈ మనం 4 పురుషార్థాలు చదువుతాం కదా, ఏంటది, సారీ, ధర్మార్థ కామ మోక్షం. థ్యాంక్ యూ, ఆ స్టార్టింగ్ రాలేదు. ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష, ఈ 4 పురుషార్థాల కంటే అధిగమించి ఆ స్వామిని పొందాలనుకునేది ఈ చతుర్ పురుషార్థాల కంటే కూడా ఎక్కువ. వీటి గురించి ఈ పంచశయనం అనే పదాన్ని మనకు సూచిస్తుంది. అయితే ఈ మెత్తని పరుపు మీద కూర్చున్న అమ్మవారు స్వామి ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఈ భగవంతుని భక్తులను ఏ రకంగా వాళ్ళు ఆదరించాలనే ఆలోచనలు ఉన్నారనమాట. అయితే ఇక్కడ గోపికలు ఏమంటున్నారంటే ఈ శయనతిన్ మేలేరి, ఇంత మెత్తడి పరుపు మీద అమ్మవారు పిల్లలను వదిలేసి తల్లి అనుభవించగలదు సుఖాన్ని, నువ్వెట్లా తల్లి నీ సంతానాన్ని వదిలి ఆనందాన్ని అనుభవించగలుగుతున్నావు, నీకు ఆ పరుపు గట్టిగా అనిపించట్లేదా అని ఇక్కడ గోధుమ వారు నీలాదేవిని అడుగుతున్నారనమాట. కొత్తలర్ పొంగులర్ నప్పినాయి, మంచం దీపమైంది, మంచం కోళ్ళు అయ్యాయి, మంచమైంది. ఇప్పుడు అమ్మవారి గురించి మాట్లాడుతారు. అమ్మవారి జడలో అట పరిమళించే పువ్వులు గుత్తులు పెట్టుకుందట. ఎవరు గుత్తులు పువ్వులు పెట్టుకోరు, కానీ అమ్మవారి స్పర్శ తగలగానే ఆ మొగ్గలు కూడా విచ్చుకొని పువ్వుల గుత్తులయ్యాయన్నమాట. ఆవిడ నిన్న కూడా అనుకున్నట్టు అమ్మవారి ఆ సౌందర్యాన్ని ఇక్కడ కూడా చూచాయిగా చెప్తున్నారన్నమాట. తర్వాత నీ జడలో ఉన్న ఆ పువ్వులు విరుచుకున్నట్టు మా ముఖార బృందాలు కూడా సంతోషంతో విచ్చుకునేటట్టు చేయి తెలియదు. ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ముడుచుకుపోయి ఉన్నారు. భగవంతుని ప్రాప్తి లేక భగవంతుని ప్రాప్తి కోసం వ్రతమాచరిస్తూ ముఖాలు ముడిచిపోయి ఉన్నాయట వాళ్ళు. కానీ ఎప్పుడైతే అమ్మవారి కటాక్షం ఉంటుందో, భగవత్ ప్రాప్తి దొరుకుతుందో, ఆ వాళ్ళ ముఖాలు కూడా పువ్వులాగా విచ్చుకొని అందంగా అవుతాయని వాళ్ళు అడుగుతున్నారు అనమాట. అని ఇంకా ఏం చెప్తానంటే, నీ స్వామి కేశాలే అందరూ పొగుడుతారు, అందరూ కీర్తిస్తారు, కానీ నీ కేశాలు అంతకంటే అందంగా ఉన్నాయి తల్లి అని చెప్తున్నారట. ఇక్కడ పువ్వులు అంటే మన అంతరార్థం ఏంటంటే జీవాత్మలను భగవంతుడితో కలపడం, ఆ సంధానం నిన్న అనుకున్నట్టు కేవలం అమ్మనే చేస్తుంది అనమాట. కొంగేమేల్ వైత్తు కిడంద అంటే స్వామివారి నీలాదేవి ఎద మీద ఎద నుంచి పడుకుని ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక్కోసారి స్వామివారి ఆమె వక్షస్థలం మీద సేద తీర్చుకుంటే, కొన్నిసార్లు అమ్మవారు స్వామివారి వక్షస్థలం మీద సేద తీర్చుకుంటారు. అది ఆ ఆది దంపతుల యొక్క లీల అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే స్వామివారి వక్షస్థలం గురించి చెప్పారు. మలర్ మార్భ, భగవంతుని ఛాతి విశాలంగా ఉన్నది. అంటే సాముద్రిక శాస్త్రంలో కూడా ఈ విశాలమైన ఛాతి మగవాళ్లకు అది ఒక గొప్ప విశేషం అన్నమాట. అయితే ఎందుకు ఆయన వక్షస్థలం విశాలంగా ఉందంటే, భక్తుల యొక్క ప్రేమను, తర్వాత వాళ్ళ భక్తిని చూస్తే స్వామి ఉప్పొంగి ఆ రకమైన శరీర లక్షణాన్ని ప్రదర్శిస్తారనమాట. దానివల్ల స్వామివారి వక్షస్థలం చాలా విశాలంగా ఉందని మనం గ్రహించుకోవచ్చు. భక్తుని కోసం భగవంతుడికి ఒక నిర్దిష్టమైన రూపం ఉంది, కానీ భగవంతుడు భక్తుల కోసం అనుగుణంగా తన రూపాన్ని కూడా అతను మార్చుకోగలుగుతారనమాట. అంటే భగవంతుని యొక్క భక్తిలో అంత పవర్ ఉంది, భగవంతుడినే మార్చేది శక్తి ఉందన్నమాట. మార్చాలనుకున్నది రావట్లేదు. హరే కృష్ణ. సారీ, వాయ్ తిరవాయ్ అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళు, అమ్మ మార్చలేదు,
తీసుకో మార్చు. దీంతో జైనా సారీ నాకు స్క్రీన్ కలపడం రాలేదు. అంటే నోరు మెదపవేమ్మా అని ఇంతగానో మేము బతులాడుతుంటే ఇన్ని రకాలు ప్రార్థిస్తుంటే పలక ఉలకవు ఏంటి తల్లి అని. ఎందుకు పలకట్లేదు అంటే స్వామివారు నిద్రలో ఉన్నారు కదా, ఆయనకు ఎక్కడ నిద్రాభంగం అవుతుందో అని తల్లి నోరు మెదపట్లేదు అని అంటారు అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే అసలు ఆవిడకు వెళ్ళి పలకరించాలంది, కానీ భగవంతుడు ఏంటంటే ఆయన ఈవిడకి సంబంధించిన వాళ్ళు కాబట్టి ఈవెను బతలాడుతున్నారు కాబట్టి త్వరగా వెళ్ళి తను వాళ్ళను సంతృప్తి పరుద్దామని అనుకున్నారట. కానీ నీలాదేవి ఏం చేశారంటే కళ్ళతోటి వారించింది. ఆవిడ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే నన్ను పిలిచారు కాబట్టి నేనే వెళ్తాను. ఈ రకమైన దీంట్లో అనమాట స్వామివారు అమ్మవారు క్రియ మనకు ఈ రకంగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఏంటంటే ఆండాళ్ళ తల్లికి తెలుస్తుంది అనమాట, ఓహో ఇక్కడ నీలాదేవి స్వామిని నివారిస్తుందేమో అని. అయితే ఈ స్వామివారు అమ్మవారి యొక్క లీలను చూస్తుంటే మనకు చక్కటి ఒక సన్నివేశం గుర్తుకొస్తుంది. ఆచార్యులు చెప్పేది ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరు పోటీ పడుతుంటారు అనమాట వాళ్ళ భక్తులను కాపాడేందుకు. వరాహ అవతారంలో ఎప్పుడైతే వరాహస్వామి భూదేవిని బయటికి తీసుకొస్తారో అప్పుడు ఆవిడ ఏంటంటే ప్రియ భాషలు ఆడదు. ఆ స్వామి నువ్వు నన్ను కాపాడావు కదా, ఎన్ని రోజులకు మళ్ళీ నీ సాంగత్యం దొరికిందని. ఆవిడ ఫస్ట్ ప్రశ్న ఏంటంటే ఇన్ని బాధలు పడుతున్నా ఈ జీవరాశికి ఏ రకమైన మోక్షం లభిస్తుంది, వీళ్ళకి మోక్షం ఎలా లభిస్తుంది, కష్టాల నుంచి ఎప్పుడు విమోచన దొరుకుతున్నప్పుడు స్వామి చెప్తారు అనమాట, పర్వాలేదు. యాక్చువల్గా శాస్త్రాలు ఏంటంటే అంతే నారాయణ స్మృతి. ఎప్పుడైతే మన దేహాన్ని వదులుతున్నామో అప్పుడు నారాయణ తలుచుకుంటే మనం చేసిన పాపాలన్నీ వెళ్ళి మన ముక్తి పొందుతుందని. కానీ నేను ఇక్కడ వీళ్ళకి ఇచ్చే స్పెషల్ వరం ఏంటంటే వాళ్ళు నన్ను తలుచుకోకున్నా చివరి క్షణంలో నేను వాళ్ళని తలుచుకుంటాను అని అంటారు. ఇది వరాహ చర్మ శ్లోకం అంటారు. తర్వాత నేను శ్లోకం ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేసుకుంటా. అంటే అంత దయ అన్నమాట ఇద్దరికి, ఆది దంపతులకు ఒకరిని మించి ఒకరికి దయ మన మీద. అసలు అందుకని ఆండాళ్ళతల్లి ఏముంటుందట అంటే వైద్యుడం కన్నినాయ్, అమ్మ నీ కాటి కళ్ళతో స్వామిని వారించావు, నీ స్వభావంలో నీ కళ్ళలో దయ మా మీద ప్రేమ పొంగి పొరలాలి, కానీ అటువంటి నువ్వే మమ్మల్ని స్వామి నుంచి వేరు చేస్తావా తల్లి అని చెప్తున్నారట. నువ్వేమో చక్కటి నీ కళ్ళకు కాటుక పెట్టుకున్నావు, మేమేమో వ్రతం కోసం కాటుక పెట్టుకోవట్లేదు. అయితే ఇక్కడ కాటుక అనేది ఏంటి మనం గ్రహించుకోవాల్సింది, ప్రేమాంజన చరిత్ర భక్తి విలోచనైన. ఇక్కడ అమ్మవారు దయాన్ని కాటుక పెట్టుకున్నారు, మనం భక్తులము ప్రేమాన్ని కాటుకు పెట్టుకుంటాం భగవంతుడి కోసం. అందుకని ఆ దయగలిగిన కళ్ళతోటి నీ దయను మా మీద కురిపించు తల్లి అంటున్నారు. ఎందుకంటే స్వామివారి విరహంతో చాలా 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 అవస్థపడుతున్నారు అనమాట. యుగాయుతం నిమీషేన చక్షుష ప్రావిషాయితం శూన్యాయుతం జగత్ సర్వం గోవింద విరహం. ఇది ప్రతి ఒక్క భక్తుని యొక్క మానసిక అవస్థ అనమాట. కాబట్టి ఏం చెప్తున్నారంటే తల్లి నీ కాటుక కళ్ళతోటి మా మీద దయను కురిపించు అని. స్వామి అసలు అమ్మవారి కాటికంటేట మామూలు కాటిక కాదట. ఎప్పుడైతే భగవంతుని రూపాన్ని కళ్ళలో నిలుపుకుందో ఆ తల్లి, అందుకే ఆ కళ్ళు అంత అందంగా కాటుక పెట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుందన్నమాట. కాబట్టి నువ్వు ఆ భగవంతుని అనుభవిస్తున్నావే, నీ కళ్ళలో ఆయన దివ్య రూపాన్ని పెట్టుకున్నావు, ఆ దివ్య అనుభూతి మాతో కూడా కలిసి పంచుకోమ్మా అని ఇక్కడ ఆండాళ్ళ తల్లి ప్రార్థిస్తుంది అనమాట. నువ్వు ఒక్కదానే స్వామిని అనుభవిస్తావా, మమ్మల్ని కూడా అనుభవించని, ఒక్క క్షణమైనా నువ్వు స్వామిని వదలవు కదా అని చెప్పి ఆ క్షణపాటు విరహాన్ని నువ్వు ఓర్చుకోలేకపోతే అది నీ స్వభావానికి తగదమ్మా. మేము మీ ఇద్దరి ఏకాంతాన్ని భంగం చేయాలని రాలేదు, కేవలం మీ ఇద్దరిని సేవిస్తూ తర్వాత మేము కూడా స్వామిని దర్శించుకుందామని వచ్చాము. కాబట్టి నీ స్వభావానికి తగ్గట్టు ఆ కళ్ళ ద్వారా మా మీద దయ కురిపించు తల్లి, మమ్మల్ని కూడా ఆ భగవంతునితో కలిపి ఆయనను మమ్మల్ని సేవించుకునే అవకాశం కల్పించమ్మా అని ఇక్కడ గోదమ్మ తల్లి గోపికలతో కలిసి వచ్చి వేడుకుంటున్నారు అనమాట. ఈ రకంగా అమ్మవారిని స్వామిని కలిపి గోదాదేవి వేడుకున్నప్పుడు వాళ్ళలో ఉండే ఈ విరహ అవస్థను చూస్తే మనకు శ్రీమద్ భాగవతంలో గోపికా గీతంలో గోపికలు కూడా ఏ రకంగా వాళ్ళు స్వామి కోసము తపించారో తెలుస్తుంది అనమాట. మాతాజీలు ఎవరైనా చదువుతారా గోపికా గీతం? హరే కృష్ణ మాతాజీ. అతిథయద్భవాన్
ఆహ్నికాననం త్రుటియుగాయతే త్వామపశ్యతాం కుటిలకుంతలం శ్రీముఖం చ తే జడబుదీక్షతాం పక్ష్మకృదృశాం. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాతాజీ. చాలా చక్కగా చదవ తల్లి. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే గోపికలు, స్వామి నువ్వు పగటిపూట అడవికి వెళ్ళేటప్పుడు సెకండ్లో ఒక చిన్న భాగం, ఒక ఫ్రాక్షన్ కూడా మాకు యుగంలాగా మారుతుంది. ఎందుకంటే మేము నిన్ను చూడలేము, మరియు మేము నీ అందమైన ముఖాన్ని ఆసక్తిగా చూసినప్పుడు వంపులు తిరిగిన ముంగురులు నీ ముఖమును మనోహరంగా అలంకరిస్తున్నాయి. మూర్ఖమైన సృష్టికర్త చేత రూపొందించబడిన మా కనురెప్పలు ఆ ఆనందాన్ని అడ్డుకుంటున్నాయి. అంటే ఇక్కడ గోపికల స్వామివారి విరహంలో ఎంత బాధపడుతున్నారంటే సృష్టికర్తను కూడా వాళ్ళు నిందించేందుకు, దాని ద్వారా వాళ్ళకు అరే మా వల్ల తప్పు జరుగుతుందన్న భావన ఏమాత్రం లేదు. ఎందుకంటే మనందరికీ తెలుసు గోపికలకు వాళ్ళ జీవితం మొదలయ్యేది మధ్యలో చివరిలో అంతా కృష్ణ భగవానుడే. కాబట్టి ఈ కొంచెం విరహం కూడా వాళ్ళు తట్టుకోలేకపోతున్నారు. అందుకని ఇక్కడ భక్తుల పరిస్థితి ఏంటంటే ఎప్పుడైతే భగవంతుడితో ఉంటారో యుగాలు కూడా క్షణాల్లా గడిచిపోతాయి. కానీ స్వామి లేకపోతే, ఎప్పుడైతే స్వామికి దూరం అవుతారో వాళ్ళకు ప్రతి క్షణం కూడా ఒక యుగంలాగా కనిపిస్తుంది. ఓకే, ఇట్స్ థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. సో ఈ రకమైన భావాలతోటి గోపికలు భగవంతుడిని పూజించడం త్రూ అమ్మవారి ద్వారా పూజించడం. ఎందుకంటే మనకు గుర్తుంచుకోవాల్సింది, మనము ఎప్పుడు అమ్మవారిని స్వామివారిని కలిపి పూజించాలి, వారిద్దరిని కలిపి సేవించాలి. ఇంకొక నిమిషం తీసుకుని ఆపేస్తా ప్రభు. వారిద్దరిని వేరుగా మనం పూజించాలి అని భావించకూడదు. ఎందుకంటే అట్లా భావిస్తే మనకే నష్టం, మనకే కష్టం. శూర్పణఖ రాముని మాత్రమే పొందాలనుకుంది, అక్కడ అమ్మవారు వద్దు అనుకుంది. అందుకని ఆవిడకి ఏం జరిగిందో మనందరికీ తెలుసు. రావణాసుడు స్వామివారు వద్దు, కేవలం అమ్మవారిని భోగిద్దాం అనుకున్నాడు. దాంతో ఆయన మృత్యువుని ఎదుర్కోవాల్సింది. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కూడా ఆ పుణ్య దంపతులు, ఆది దంపతులైన స్వామిని అమ్మవారిని సేవిస్తూ మన మహత్ ఆనందాన్ని పొందించవచ్చు. హరే కృష్ణ. ప్రభు ధర్మరాజ్ ప్రభు, యూ కెన్ యాడ్. పోతన గారి భాగవతంలో ఇదే భాగవత శ్లోకానికి సరిపడిన పద్యం, నీ వడవేం పగల్ తిరుగా, నీ కుటిలాలక లాలితాస్యమిచ్చా విధి చూడకున్న నిమిషంబులు మాకు యుగంబులైతను, కావున రాత్రులైనా నేను కన్నులనెప్పుడు చూడకుండా లక్ష్మీవర రెప్పల అడ్డముగా చేసి నిదేలా విధాత క్రూరుడై. రమాపతి, నీవు పగలు బృందావనంలో తిరుగుతూ ఉండటం వలన, బృందావనంలో అడవిలోకి వెళ్తుంటాడు ఆయన, ఉంగరాలు తిరిగిన ముంగురులతో అందాలు చెందే నీ బదనం తృప్తి తీరేలా తిలకించలేకపోతున్నాం. అందువల్ల మాకు క్షణాలు యుగాలుగా నడుస్తున్నాయి. పోనీ రాత్రులైనా కన్నుల నిండా నేను చూసుకుందాం అనుకుంటే క్రూరుడైన బ్రహ్మదేవుడు కళ్ళకు ఈ రెప్పలు అడ్డంగా సృష్టించాడా? ఎందుకని రెప్పలు అనవసరంగా పెట్టాడు మాకు, నేను చూద్దాం అనుకుంటుంటే వాలిపోతున్నాయి సాయంకాలం చీకటి పడేసరికి అని వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుడిని నిందిస్తున్నారు. ఇందాక మాతా చెప్పినట్టు ఈ యొక్క పాశ్రంలో భగవతత్వాన్ని, స్త్రీతత్వాన్ని రెండింటినీ కూడా విడదీయలేనటువంటి బంధం అన్నమాట. ఎందుకంటే మనం శ్రీని కానీ నారాయణని కానీ వేరుగా భావింపక ఆ జంటయే జగమునకు శేషి అని తెలియవలను. వాళ్ళిద్దరు మాత్రమే గమ్యము, లక్ష్యము. లేకపోతే మన గౌడీయ వైష్ణవ సంప్రదాయంలో రాధాకృష్ణుని అది ఎప్పటికి కూడా మనము విడదీయలేనటువంటిది సంబంధం అనమాట. ఎందుకంటే కృష్ణాశ్రయము రాధారాణి ద్వారానే సాధ్యమవుతుంది. ఆమె మాత్రమే తొందరగా మనల్ని ఆయన దగ్గరికి చేర్చగలదు. ఇందాక మాత చెప్పినట్టు బిడ్డలు చేసిన తప్పుని తల్లి ఏ విధంగా అయితే కొండంతల్ని గోరంతలు చేసి స్వామివారి ముందు ప్రస్తావిస్తుందో ఆ విధంగా మనల్ని ప్రస్తావిస్తుంది అన్నమాట. అమ్మవారు మనల్ని స్వామివారి దగ్గరికి చేరుస్తుంది. అలాగే శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయంలో ఒక 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 ట్రెడిషన్ ఉన్నదన్నమాట. అంటే చివర్లలో అంటే మన గరుడ పురాణం, ఎవరన్నా చనిపోయినప్పుడు గరుడ పురాణం చదువుతారు కదా, ఆ సందర్భంగా అనమాట. ఇదే విషయాన్ని మనము
అంతకుముందు కూడా ఒకసారి ప్రస్తావించుకుని ఉన్నాము. చివర్లోట ఆదిశేషుని మించి వెళ్ళినటువంటి జీవాత్మని అమ్మవారు లక్ష్మీ అమ్మవారు ముందు చేతిలోకి తీసుకుంటుందట. ఆ జీవాత్మని చేతిలోకి తీసుకొని తన బిడ్డను లాలించినట్టు లాలిస్తుందట. లాలించి ఆ తర్వాత ఆ బిడ్డని ముద్దాడి అప్పుడు అమ్మవారు స్వామివారి చేతుల్లో పెడుతుందట. ఇది శ్రీవైష్ణవ సంప్రదాయంలో చెప్పుకునేటువంటి భక్తులు చెప్పుకునే విషయం అనమాట. అందుకనే మొదట ఏంటంటే ఈ జీవాత్మ ఆదిశేషుని పాకులు. అందుకనే రామానుజాచార్యుల వారు కూడా మొదట తిరుమల కొండకి వెళ్ళి తిరుమల కొండ ఆదిశేషుని అవతారం కాబట్టి దీనికి మీద కాలు పెట్టడం ఎట్లా అని ఆయన సంశయించారు. చాలా రోజులు సంశయించి కిందనే ఉండిపోయినాడు దాదాపు. ఈయన వచ్చాడు, తిరుమల తాను వచ్చాడు మొట్టమొదటిసారి, పైకి వెళ్ళాడు, కిందనే కూర్చోడు అని భక్తులందరూ కూడా మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఈయన ఎప్పుడు పైకి ఎక్కుతాడు, మనం ఎప్పుడు ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరాలనేటువంటి సంశయంలో అనమాట. పైన వాళ్ళు ఈయన వచ్చాడు పైకి వస్తాడని వాళ్ళు ఆశగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈయన కింద నుంచి పైకి రాడు. చివరికి ఆయనకి ఈ యొక్క విషయాన్ని స్ఫురణకు వస్తుందన్నమాట. అమ్మవారిని చేరే ముందు మనము ఆదిశేషుని మీద కాలు మోపి కదా పైకి వెళ్తాం, అమ్మవారి చేతుల్లోకి వెళ్తాము, పాక్కుంటూ పైకి వెళ్తాము అది వెళ్ళినప్పుడు. అందుకని రామానుజాచార్యులు ఎప్పుడు కూడా తిరుమల కొండను దర్శనం ఆయన పాక్కుంటూనే వెళ్ళేవాడు. ఆయన పాదం పెట్టేవాడు కాదు ఆదిశేషుని మీద కూడా. ఎందుకంటే ఈ యొక్క వైకుంఠంలో లక్ష్మీ అమ్మవారి చేతుల్లోకి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా పాక్కుంటూ ఆదిశేషుని మీద పాక్కుంటూ పైకి ఎక్కుతారు అనమాట ఆమె చేతుల్లోకి వెళ్తానికి. అప్పుడు ఆమె చేతుల్లో తీసుకొని లాలించి ముద్దాడి తర్వాత స్వామివారికి అందజేస్తున్నారు జీవాత్మని. అదే పద్ధతిని ఆయన వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా తిరుమలలో పాటిస్తూ ఉంటారు అనమాట. అందుకని స్త్రీతత్వాన్ని పురుషతత్వాన్ని మనము ఎప్పటికీ వేరు చేయలేము అన్నమాట. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. ఇంకొక 2-3 పాయింట్స్ జస్ట్ నిన్న రసరాణి మాతాజీ ఒక మంచి సూచన చేశారు. ఒక శ్లోకం చెప్పినప్పుడు చివరిలో ఒక్కసారి దాంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి పునః మనన చేసుకుంటే అది బాగుంటుంది కదా, రోజంతా దాని మీద మనం మెడిటేట్ చేయొచ్చు కదా అన్నారు. చక్కటి సలహా ఇచ్చారు. సో మీరందరూ కూడా శ్రోతలు భక్తులు అందరూ కూడా మీరు ఈ రకంగా విలువైన సలహాలు ఇస్తే మళ్ళా మిగతా అందరి ఎవరైతే మాట్లాడుతున్నారో మాట్లాడేందుకు వచ్చిన విషయాలు పంచుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారో వాళ్ళకి చాలా చక్కగా ఉపయోగిస్తుంది. మనందరం కూడా దానివల్ల లాభం పొందొచ్చు. సో అది మా యొక్క రిక్వెస్ట్. ఈ రోజు పాఠశాలలో మనం ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది అంటే భగవత్ సౌందర్యాన్ని చెప్పడం, ఆ వివరణం, తర్వాత నీలాదేవి యొక్క విశిష్టత, అమ్మవారికి ఆ దయ, ఆమె కళ్ళ నుంచి ఏ రకంగా మన మీద ప్రేమ తొణికసలాడుతుంటాయో, తల్లిలాగా వాసనలాగా మన తప్పులు తన గుండెల్లో పెట్టుకొని మనం ఎట్లా స్వామికి దగ్గర చేస్తుందో, ఇవన్నీ ఆ నీలాదేవి యొక్క విశిష్టతను మనం ఆమె యొక్క విశేష గుణాలు చర్చించుకున్నాం. తర్వాత గోపికల విరహభావం, ఇక్కడ గోదాదేవి మిగతా ఆవిడ సఖులు ఏ రకంగా స్వామిని పొందేందుకు విరహబాధంలో ఉన్నారో అది కూడా మనం గమనించగలిగాం. ముఖ్యంగా ఈ పంచశయనం అనేది దానికి ఏంటంటే మౌలిక సత్యాలు, భగవంతుని పొందేందుకు భగవంతుని కృపకు మనం పాత్రలు అవ్వాలంటే మనం పరమాత్మ గురించి తెలుసుకోవాలి, మనకు భగవంతుని సంబంధాన్ని తెలుసుకోవాలి. తర్వాత ఏ ఉపాయంతో స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళాలి, ఏవైతే మనల్ని విరోధం ఇచ్చి మన మార్గానికి అడ్డంగా ఉంటే అది తెలుసుకొని వాటిని అధిగమించే ప్రయత్నాలు చేయాలి. మనకు పురుషార్థం అంటే ఏంటి, ఏది మనకు ఈ జన్మకు సార్థకత చేకూరుస్తుంది, ఇవన్నీ తెలుసుకొని తద్వారా స్వామిని అమ్మవారి ద్వారా సేవించాలి అని మనము గుర్తుంచుకోవాలి. అయితే నిన్నటి నుంచి మనం అమ్మవారి నుంచి స్వామి ఆయన్ని వెళ్ళాలి, ఆయన్ని ప్రార్థించాలి, ఆయన ప్రీతి పొందాలన్నప్పుడు ప్రభు ఒక్కసారి ఈ 3 అక్షరాలు పాడమన్నారు. నన్ను ప్రోవమని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లి, నన్ను ప్రోవమని చెప్పవే, నన్ను ప్రోవమని చెప్పు నారీ శిరోమణి, జనకుని కూతురా జననీ జానకమ్మ, నన్ను ప్రోవమని చెప్పవే సీతమ్మ తల్లి. సో మనం ప్రభు చెప్పినట్టు కృష్ణ భగవాని రాధతో, తర్వాత రాముణ్ణి సీతమ్మ వారితో, ఇక్కడ పరమాత్మని కృష్ణ భగవానుని
నీలాదేవి ద్వారా మనం వాళ్ళ కటాక్షంతో పొందేందుకు ప్రతిక్షణం ప్రార్థించాలి. ఏంటప్ప యాక్చువల్ శ్లోకం ఇది ఏకాంత సమయంలో ఉంటుంది. ఓకే, నాకు ఈ ట్యూన్ రావట్లేదు, నేను జస్ట్ చదువుతాను. లోకాంతరంగుడు శ్రీకాంత నేను కూడి ఏకాంతమున ఏక శయ్యానున్న వేళ నను ప్రోవమని చెప్పే సీతమ్మ తల్లి నను ప్రోవమని చెప్పే, అంటే వాళ్ళ ఏకాంతము లౌకికమైన శృంగారం కాదు, మన లాంటి జీవులను ఉద్ధరించేందుకు వాళ్ళు ఒకళ్ళకొకళ్ళు చేసుకునే రికమెండేషన్ అన్నమాట. ఎన్ని తప్పులున్నా ఎప్పుడైతే స్వామి అమ్మవారి ద్వారా ఆ జీవి గురించి తెలుసుకుంటారో వాళ్ళ తప్పులని పట్టించుకోకుండా వాళ్ళను ఆశ్రయిస్తారు. అదే రకంగా ఒకవేళ స్వామి ఎవరి మీద దయ చూపిస్తే అమ్మవారు అది వాడు తప్పు అని చెప్పినా కూడా అతను అది వాళ్ళను కనికరిస్తారు అని ఆచార్యులు చెప్తుంటారు అనమాట. సో ఈ రోజు అమ్మవారి గురించి స్వామివారి గురించి మీ అందరితో చర్చించుకునేందుకు అవకాశం దొరికినందుకు చాలా కృతజ్ఞతలు. తిరిగి మళ్ళీ 10 రోజుల తర్వాత లాస్ట్ పాఠం రోజు కలుస్తాం. హరే కృష్ణ. గురుమహారాజు గురించి మటుకు అందరూ ప్రే చేస్తుండండి. హరే కృష్ణ చెప్పప్ప. హరే కృష్ణ. ఎందుకంటే మాతాజీ ఆరోగ్యం కూడా అంత బాగుండదు. సో గురు మహారాజు ఆరోగ్య పరిస్థితి కూడా అందరికీ తెలుసు. వాళ్ళను ఈ కోవిడ్ మహమ్మారి మరింత బాధ పెట్టకుండా త్వరగా స్వస్థత లభించాలని కోరుకుంటూ మీ అందరిగా సెలవు తీసుకుంటున్నాను. హరే కృష్ణ. ఏ జాగ్రత్తలు అయితే తీసుకోవాలో అది తప్పకుండా తీసుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇంకొకళ్ళని చూసి వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళారు ఇక్కడికి వెళ్ళారు వాళ్ళు అది చేశారు ఇది చేశారు అని కంపారిజన్ పెట్టుకోకుండా మనం ఎంత వీలుంటే మన జాగ్రత్తలు మనం పాటించాలి. కొద్ది రోజులే, కొద్ది మాసాలే. వ్యాక్సిన్ ఎలాగో వచ్చేసింది యుఏఈలోకి. కొద్ది మాసాలు మనం ఓపిక పడితే ఆ వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాక అప్పుడు మనం ఏం చేయాలనుకున్న అది చేయవచ్చు. కొద్దిగా మీరు ఓపిక పట్టండి ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఎందుకంటే మనకి ఎవరికి ఒక్కళ్ళకి వచ్చినా సరే అది ఎంతో మెడికల్ సిస్టమ్ని స్ట్రెయిన్ చేస్తుంది మన గవర్నమెంట్కి. ఏ గవర్నమెంట్కైనా మన చిన్న కంట్రీలో మనకు ఒక్కడికి వచ్చిందంటే 10 మందికి మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలి, 10 మందిని మళ్ళీ జాగ్రత్తగా ఉంచాలి. ఆ గవర్నమెంట్ చేసే ఎన్నో కష్టంగా మన కొరకు మన సేఫ్టీ కొరకు గవర్నమెంట్ చేసే ప్రయత్నాలన్నిటికీ మనం ఏదో కొంచెం బాధ కలిగిస్తుంది. అందుకని మనకి ఉన్నంత వీలున్నంత వరకు అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళి ఆ పార్టీలకి ఈ పార్టీలకి వెళ్ళడం కొంచెం మానుకోండి ప్లీజ్ ప్లీజ్ ప్లీజ్. హరే కృష్ణ. దండోపణ. హరే కృష్ణ. ఇలా చెప్తున్నాను, ఏమనుకోకండి, కానీ బాధతో చెప్తున్నాను నేను. హరే కృష్ణ.